जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज भिडियो पे देखिए कि कोर 4 जैक आम जो पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखिछ से कोर 4 सेमिस्टर 2 रे आसो जैकि तो रही गल कौन पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया बा भारत राजनीतिक प्रक्रिया कौन से विषय तुम पढ़ से विषय किसी जान तो पे देखिए कौन कौन देती आमर सिलेबस प्रथम एक जैक यूनिट 1 भारतीय दलीय व्यवस्था बा इंडियन पार्टी सिस्टम भारत दलीय पद्धति कौन देन मतदान आचरण अवधार कौन और निर्वाचन आयोग कौन पे पे चलो क्लास 2 स्टार्ट करवा। प्रथम देखिए आम कौन भारत दलीय पद्धति देख तार लक्षण और धारा कौन जाना। आधुनिक प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र निमंते दलीय पद्धति व व्यवस्था अपरिहार्य अटे। जो आधुनिक वर्तमान काल में जो प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र चली से निमंते कौन दलीय पद्धति और व्यवस्था अपरिहार्य अटे। दृढ़ दलीय व्यवस्था बिना एक आधुनिक समाज गोटे सुस्थ राष्ट्रतंत्र देखा जाए मैंने गोटे दृढ़ दलीय माने जो दल दृढ़ ना आधुनिक समाज गोटे सुस्थ राष्ट्रतंत्र देखा कौन असंभव पे बहुत सत कथा। गणतांत्रिक शासन व्यवस्थार विकास और स्थिरता निमंते दल व्यवस्था को उत्प्रेरक रूपे कार्य करे से गोटे कार्य करे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था किए गोटे दलीय व्यवस्थाटा 1950 मसीह निजर प्रजातांत्रिक संविधान कार्यकारी होगा भारत दलीय व्यवस्था एक स्वतंत्र दृश्यपट उपस्थापन करे। भारत भली एक अशिक्षित और दरिद्र राष्ट्र में आद्यु साबालक भोट प्रथा प्रचलन करने एक सचेतन और साहसिक परीक्षा निरीक्षा थिला। माने भारत गोटे अशिक्षित तथापि एवं अशिक्षित हो गला कि दरिद्र थिला दरिद्र भी ना ग्रो कला चलो कि से जो साबालक भोट प्रथाटा एक सचेतन और साहसिक परीक्षा निरीक्षा थिला। से 17टी लोकसभा निर्वाचन अनेक विधानसभा निर्वाचन अणाधिक श्रृंखलता सहित समापित हो पारिछे। तेबे यह स्वीकृत जे दलीय व्यवस्था रे भारतीय अभिज्ञता उल्लेखयोग्य सफलता हासिल करि पारि नाही। देखो पे कौन कही राजनैतिक दल मान व्यापक विभाजन और से मध्य अनैतिक भंगागढ़ा लगी रही माने तो राजनीतिक दल मैंने बहुत व्यापक दल मैंने से भंगा रुचे सब लगी रही भंगागढ़ा भांगी गोटे दल आ नुआ गोटे गढ़ा हम सेमती रही। दूसरेपटे रही अनेक आंचलिक दल जो मैंने जातीय स्वार्थ को अतिक्रम कर जाति संप्रदाय आंचलिक विचार वंशगत परिचय इत्यादि द्वारा विशेष प्रभावित बस भी यही टाइम रे आसला। मोट उपर देश एक सुस्थ दलीय व्यवस्था भी देखा बाकी रही कौन कहले पे ना दृश्यपटे रही अनेक गुटे आंचलिक दल जो मैंने जातीय स्वार्थ को अतिक्रम करते जातीय स्वार्थ आमको दरकार ना से कौन ना जाति संप्रदाय आंचलिक धरी से गोटे गोटे आंचलिक दल तैयारी कर जहाँकि विशेष प्रभावित होती तुम तो जानते पे मोट उपर देश एक सुस्थ दलीय व्यवस्था भी देखा बाकी रही है गोटे सुस्थ दलीय व्यवस्था देखिपारू ना। देखो पे वैचारिक विभाजन बा आइडियोलॉजिकल डिविजन विचारधारा आधार भारत प्रमुख राजनीतिक दल मान मुख्यतः 3 भाग विभक्त करे गोटे दक्षिणपंथी दल गोटे केन्द्रपंथी दल और गोटे वामपंथी दल। आंचलिक दल गुड़िक बारमिशा खिचुड़ी पर्यायर अटंती। आंचलिक दल गुड़ ना बारमिशा खिचड़ी सी जिते जोड़ी पारे मिशीजे जिते जहाँ पर करदे कि आंचलिक दल जातीय दल सेमती नुह। मुख्यतः अण कांग्रेस और अण कम्युनिस्ट दल गुड़िक दक्षिणपंथी बोली विवेचित होती जो कि लोकदल जनसंघ समाजवादी कांग्रेस केतक विभिन्न विच्छिन्न गोष्ठी सामिल थे और 1977 मसीह जनता पार्टी सामिल होगले से जनता पार्टी देन मिसीगले से अण कांग्रेस और अण कम्युनिस्ट दल गुड़ जीते आम कह दक्षिणपंथी। 1979 जनता पार्टी सरकार पतन घटार मुख्य अंशदाय दल गुड़ पृथक होगले सब दल गुड़ पृथक होगले जिते जनता पार्टी सरकार पतन घटला। भारतीय जनसंघ पृथक हो 1980 मसीह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नाम रूपांतरित है। सेबेठार भारतीय राजनीति में बीजेपी मुख्य दक्षिणपंथी दल हो रही जितेबाला से दलटा भांगीगला आम जनता पार्टी तब आसला किए ना बीजेपी कौन मुख्य दक्षिणपंथी दल हो रही। ये दल हिंदू नव पारंपरिक मूल्यबोध अर्थनैतिक रक्षणशीलतार एक मिश्रण से हूँ कौन हिंदू नव पारंपरिक मूल्यबोध और अर्थनैतिक रक्षणशील एक मिश्रण ये जो आम बीजेपी दल। अन्य अर्थर सामाजिक स्तर में हिंदू सांस्कृतिक प्रथा समूह समर्थन करुवा बेले अर्थनैतिक क्षेत्र में स्वदेशी जनन सह मुक्त उद्योग को समर्थन करे कौन से गोटे हिंदू सांस्कृतिक प्रथा समूह को समर्थन करे और स्वदेशी चलन सह मुक्त उद्योग को समर्थन करें। यार विचारधारा मध्य जो सिद्धांत गुड़ी रही से गुड़ी है पूर्ण मानववाद छद्म निरपेक्षता परिवर्ते सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और हिंदू राष्ट्र सांस्कृतिक जातीयतावाद इत्यादि ये तार सब कौन रही विचारधारा। पूर्ण मानववाद व्यक्ति अपेक्षा समूह पर प्राधान्य दिए और राष्ट्र
ଠାରୁ ସମାଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ। ପୂର୍ବ ମାନବବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସମୂହ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ। ସକାରାତ୍ମକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଯାହାକି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁବାଦ ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିରୋଧ କରେ। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତରେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ତା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ନୁହଁ, ସମସ୍ତକୁ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାତୀୟତାବାଦ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଇନର ଶାସନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାତୀୟତାବାଦ ଦେଶ ସେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଇନ ଶାସନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହି ଦଳରେ ଉଭୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ନରମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି। ସଂଘ ପରିବାର ନାମରେ ନାମିତ ଏହାର କଠୋରପନ୍ଥୀ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ବା RSS, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ VHP, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜେପିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବିଶେଷତଃ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ହିନ୍ଦୁ ଦଳରୁ କ୍ରମଶଃ ମୁକୁଳି ଆସି ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଦଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାଇ ରଖିଛି। କେନ୍ଦ୍ରପନ୍ଥୀ ଦଳ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରପନ୍ଥୀ ଦଳ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ଜନତା ଦଳ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରପନ୍ଥୀ ଦଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହୁ ବିଭକ୍ତ ଓ ଏହାର ମୂଳ ସାରା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ, ମାନେ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରପନ୍ଥୀ ଦଳ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ପାଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରପନ୍ଥୀ ଦଳ ବୈଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟି ମଝି ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇଥାଏ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତୀୟତାବାଦ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସମର୍ଥନ। ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରପନ୍ଥୀ ଦଳ ବୈଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟି ମଝି ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇଥାଏ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। 1950 ଦଶକ 1970 ଦଶକ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଏକୁଟିଆ ଭୋଟ ରାଜନୀତିର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ତାପରେ 1977 1979 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା ପାର୍ଟି, ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ, ଲୋକଦଳ, କଂଗ୍ରେସ 1989ରେ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ସାମୁଖ୍ୟ ଏପରି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। 2004-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ବି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା। ତାପରେ 2014ରୁ ଆଜିକି 2025 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ତାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ତାର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବାମ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି CPI, CPIM ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ। RSP ପରି ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ, ସେଟାଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ। CPIMର ଆଞ୍ଚଳିକ ପକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେରଳ, ତ୍ରିପୁରା, ପଶ୍ଚିମ CPIMର ପୂର୍ବତନ ସଭ୍ୟତ ରୁଷିଆ ଓ CPIର ଚୀନ ସହ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଥିଲା। ବୈଚାରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ରୁଷ ଅଥବା ଚୀନ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତଥା ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧର ପକ୍ଷର ସମର୍ଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ CPIର ବିଭାଜନ ଘଟି 1964 ମସିହାରେ CPIM ହେଲା। CPIଟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭାଗ ହୋଇ CPIM ଜନ୍ମ ନେଲା। ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଆମେ ଦେଖ କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ପ୍ରତି ମାନେ ତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଦେଖ, ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ତାର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଏ ଯେଉଁ କହିଲା ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 1990 ଦଶକରେ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ସାମୁଖ୍ୟ ଓ ମିଳିତ ସାମୁଖ୍ୟ ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ। ଭାରତର ବହୁଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏକକ ଦଳ ହିସାବରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିପଥରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଥାଏ। ମାନେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେଇଥିଲା ଅନେକ ନୋ ବେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକମାନେ ଏକ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିସାବରେ ଅଧିକ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦଳ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ। କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ ଜନମାନସ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି, ତ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ବୋଲି ସେ ତାର ଅନୁଭୂତିତା ଭୋଟରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାଫଳରେ 1967 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମାନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଚାଲିଲା। 1967 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଏ ବିଟ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ ବା ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟି ଡୋମିନେନ୍ସ। 1967ର ଚତୁର୍ଥ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳ ଭୋଟରେ କିଛି କମ୍ ହୋଇଥିବା ତଥା 1977ରୁ 1999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ବାଦ ଦେଲେ 1988 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ହିସାବ ନେଲେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତିର ଏକକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଫଳ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକକ ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ସେଇ ପାର୍ଟିର ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶରେ ସେ ହିଁ ତାର ଜାତୀୟ ଦଳ ବା ଜାତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। 2014-2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିରାଟ ସଫଳତା ସହ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଏକ ବିକଳ୍ପ ଆଧିପତ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକକ ଅଧିପତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବା, ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି କ'ଣ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଜଣାଇଦେବେ, ମୁଁ ସେଠାରୁ କିଛି ବୁଝିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।